हेलो फ्रेंड्स, आज આપણે ધોરણ 9 વિષય ગણિત વિકાસ પરીક્ષા લક્ષી એસાઇનમેન્ટ 2026 માં વિભાગ સી નું ચેપ્ટર નંબર 10 નું સોલ્યુશન જોવાના છે। જો વિદ્યાર્થી મિત્રો હજુ સુધી આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી તો કરી લેજો, બાજુમાં આવેલા બેલ આઇકન દબાવી દેજો જેથી આવનારા વિડિયો નોટિફિકેશન તમને મળતું રહે। ચાલો આપણે સોલ્યુશન જોઈ લઈએ। વિભાગ સી ચેપ્ટર નંબર 10 પહેલો દાખલો છે। એક ત્રિકોણાકાર ખેતરની બાજુઓ 50 મીટર 65 મીટર અને 65 મીટર છે तो तेमना रुपया 7 प्रति मीटर वर्ग लेखे घास उगावવાનો खर्च शोधो। तो अहीं त्रिकोण आकार खेतरनी बाजुओ तो ए बराबर 50 मीटर, बी बराबर 65 मीटर और सी बराबर 65 मीटर। तो अर्ध परिमिति एस शोधता ए वत्ता बी वत्ता सी छेदमां 2 50 वत्ता 65 वत्ता 65 छेदमां 2 એટલે 180 ના છેદમાં 2 તો 2 કટ થશે એટલે એસ બરાબર આવશે આપણે अर्ध परिमिति 90 मीटर। હવે ત્રિકોણાકાર ખેતરનું ક્ષેત્રફળ तो एस वर्गुण में एस ओछा ए काउंस में एस ओछा बी काउंस में एस ओछा सी हाँ हेरोनનું सूत्र है। तमारे विद्यार्थी मित्रों याद राखवू पड़शे। हवे आगळ जोईए एस बराबर 90 थशे तो 90 ओछा 50 90 ओछा 65 90 ओछा 65 एटले के 90 गुणिया 40 गुणिया 25 गुणिया 25 एटले के 3600 गुणिया 25 गुणिया 25 ए 60 गुणिया 60 तो 60 वर्गुण में 60 गुणिया 60 है एक वखत निकले એટલે 60 गुणिया 25 બે વખત છે तो एक वखत गुणाकार करता तो આપણે 1500 मीटरનો વર્ગ આવશે। तो 1 मीटरનો વર્ગ ઘાસ ઉગાવવાનો ખર્ચ 7 રૂપિયા હોય તો 1500 मीटरનો વર્ગ ઘાસ ઉગાવવાનો ખર્ચ કેટલો? તો 1500 ગુણ્યા 7 तो 10,500 રૂપિયા થશે એટલે ઘાસ ઉગાવવાનો ખર્ચ રૂપિયા 10,500। બીજો त्रिकोण आकार खेतरनी परिमिति 420 मीटर और तेनी बाजुओ गुणोत्तर 6:7:8 है। तो आ त्रिकोण आकार खेतरनु क्षेत्रफल शोधो। तो अहींया विद्यार्थी मित्रों खेतरनी बाजू तो ए बराबर 6x मीटर, बी बराबर 7 मीटर और सी बराबर 8 मीटर थशे। तो त्रिकोण आकार खेतरनी परिमिति ए वत्ता बी छेदमां सी 420 बराबर 6x वत्ता 7x वत्ता 8x तो 240 220 बराबर 21x 21 छेदमां आवशे 20 गुणिया 21 21 कट थाय तो एक्स की किंमत आवशे 20। हवे ए बराबर 6x तो एक्स की किंमत 20 मूकता तो 20 गुणिया अहीं विद्यार्थी मित्रों 20 है तो 20 गुणिया 6 एटले 120 मीटर। हवे बी बराबर 7x तो 7 गुणिया 20 140 और सी की किंमत आवशे 160 मीटर। तो अर्ध परिमिति एस बराबर ए वत्ता बी वत्ता सी छेदमां 2 तो 120 वत्ता 140 वत्ता 160 छेदमां 2 तो 420 छेदमां 2 एटले एस की किंमत हशे 210 मीटर। हवे त्रिकोणाकार खेतर है सूत्र मूकता वर्गमूल में एस काउंस में एस ओछा ए एस ओछा बी एस ओछा सी तो 210 गुणिया 210 ओछा 20 210 ओछा 140 210 ओछा 160 एटले 210 गुणिया 90 गुणिया 70 गुणिया 50 वर्षे वर्गमूल में। हवे वर्गमूल में 7 गुणिया 3 गुणिया 10 गुणिया 10 गुणिया 3 गुणिया 3 7 गुणिया 3 गुणिया 10 गुणिया 5 गुणिया 10 हवे 7 નો વર્ગ 3 નો વર્ગ 10 નો વર્ગ गुणिया 5 गुणिया 3 तो निकलशे अहींया 7 गुणिया 2 गुणिया 10 वर्गमूल में 5 गुणिया 3 बचशे एटले आपणो क्षेत्रफळ आवशे 210 वर्गमूल में 15 मीटरनो वर्ग। हवे तीजो एक त्रिकोणनी परिमिति 50 सेंटीमीटर है। त्रिकोणनी एक बाजू तेनी नानी बाजू करता 4 सेंटीमीटर लांबी और बीजी बाजू नानी बाजू बमणी करता 6 सेंटीमीटर ओछी है। तो ते त्रिकोणનું क्षेत्रफळ शोधो। तो ए बराबर थशे एक्स 2x ओछा 6 एक्स वत्ता वाय। तो अहीं धारो कि नानी बाजू एक्स है तो बीजी बाजू एक्स वत्ता 4 थाय तो तीजी बाजू 2x वत्ता ओछा 6 सेंटीमीटर। तो त्रिकोणनी परिमिति बराबर ए वत्ता बी वत्ता सी अहींया 50 परिमिति आपी है तो एक्स वत्ता 4 वत्ता 2x ओछा 6 तो 50 बराबर 4x ओछा 2 2 आ बाजू एटले 52 4 छेदमां जशे एटले 13 गुणिया 4 4 अहींया कट थाय तो एक्स की किंमत आवशे 13। हवे ए बराबर एक्स है तो एक्स की किंमत 13 एटले 13 सेंटीमीटर ए की किंमत थशे। बी बराबर एक्स वत्ता 4 एटले 13 वत्ता 4 एटले 17 सेंटीमीटर। सी बराबर 2x ओछा 6 तो थशे 13 2 26 ओछा एक्स एटले 20 सेंटीमीटर। अर्ध परिमिति एस ए वत्ता बी वत्ता सी छेदमां 2 एटले 13 वत्ता 17 छेदमां 20 छेदमां 2 एटले 50 ना छेदमां 2 एटले 25 आवशे। हवे त्रिकोणનું क्षेत्रफળનું सूत्र मूकता અને સાદુરૂપ આપતા તો આ રીતે આપણને જવાબ આવશે 20 વર્ગમૂળમાં 30 સેન્ટીમીટરનો વર્ગ। ચોથો જેની બાજુની લંબાઈ a હોય તેવા સમબાજુ ત્રિકોણ આકારના ટ્રાફિક સિગ્નલનું
પાટિયામાં સ્કૂલ અહેદ એમ લખેલ છે. તો આ પાટિયો ક્ષેત્રફળ હેરોનનું સૂત્ર પરથી મેળવો. જો તેની પરિમિતિ 180 સેન્ટીમીટર હોય તેનું ક્ષેત્રફળ કેટલું થાય? જોઈ લઈએ આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો. ધારો કે ત્રિકોણ ABCD સમબાજુ ત્રિકોણ આકારનું ટ્રાફિક સિગ્નલ છે. તે સમબાજુ ત્રિકોણ ABCDનું લંબાઈ A છે. તો A બરાબર A, B બરાબર પણ A થશે અને C બરાબર પણ A થશે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, સમબાજુ ત્રિકોણ એટલે બધી જ બાજુઓ કેવી હોય? સરખી. તો અર્ધ પરિમિતિ A વત્તા B વત્તા C એટલે A વત્તા A છેદમાં 2 એટલે S અને છેદમાં 2. હવે S ઓછા A એટલે 3 છેદમાં 2 ઓછા A. તો એના છેદમાં 2 આવશે, એના છેદમાં 2 આવશે અને એના છેદમાં 2 આવશે. હેરોનનું સૂત્ર મૂકી સાદુરૂપ આપતા આપણે આ રીતે. તો એનો વર્ગ 2નો વર્ગ એટલે 2નો વર્ગ એટલે 4 આવશે અને વર્ગમૂળમાં 3 છેદમાં 4 બાજુનો વર્ગ. સમબાજુ ત્રિકોણ ABCની પરિમિતિ 180 સેન્ટીમીટર છે. તો દરેક બાજુની લંબાઈ 180 છેદમાં 3 એટલે 60 સેન્ટીમીટર. તો અર્ધ પરિમિતિ S 180 છેદમાં 2 એટલે 90 સેન્ટીમીટર. A વત્તા B વત્તા C 60 સેન્ટીમીટર. Xની કિંમત 90. હવે ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ વર્ગમૂળમાં S ઓછા A, S ઓછા B, S ઓછા C. તો S અને ABCની કિંમત મૂકતા તો આપણે 30 ગુણ્યા 30 એટલે 900 વર્ગમૂળમાં 3 સેન્ટીમીટરનો આવશે. આમ સમબાજુ ત્રિકોણ આકાર ટ્રાફિક સિગ્નલના પાટિયાનું ક્ષેત્રફળ 900 વર્ગમૂળમાં 3 સેન્ટીમીટરનો વર્ગ થશે. હવે પાંચમું જોઈએ. એક ત્રિકોણાકાર બગીચા ABCDની બાજુઓ 120 મીટર, 80 મીટર અને 50 સેન્ટીમીટર છે. જુઓ આકૃતિમાં દર્શાવેલ છે. ધાન્યા માટે બધી જ તરફ તારની વાડ બાંધવાની છે અને અંદર તરફ ઘાસ વાવવાનું છે. તો તે કેટલા ક્ષેત્રફળ વાવણી કરવાની રહેશે? તે એક બાજુ એ 3 મીટર પહોળી જગ્યા દરવાજો માટે છોડી છે. તો તેની ફરતે કાંટાકીય વાર કરવા માટે ₹20 પ્રતિ મીટરે ભાવ થયો હોય તો તે ખર્ચ પણ શોધો. તો પહેલાં અહીંયા આકૃતિ વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે ધ્યાનપૂર્વક અભ્યાસ કરી લેવાનો છે. બગીચો ત્રિકોણ આકારનો છે. તો પહેલાં A બરાબર 50 મીટર, B બરાબર 80 અને C બરાબર 120 મીટર. તો અર્ધ પરિમિતિ A બરાબર A વત્તા B વત્તા C છેદમાં 2. તો 250ના છેદમાં 2 થશે. Xની કિંમત 125. તો A ઓછા એ પહેલાં કરી નાખતા. તો 100 ને અહીંયા થશે આપણે 120 125 થશે. તો 125 ઓછા 120 થશે 5 મીટર. S ઓછા B એટલે 125 ઓછા 80 થશે 45 મીટર અને S ઓછા C 125 ઓછા 50 તો 75 મીટર. બગીચાનું ક્ષેત્રફળ એટલે હેરોનનું સૂત્ર મૂકતા અને S A B C ની કિંમત મૂકતા અને સાદુરૂપ આપતા આ રીતે આપણે તો 375 વર્ગમૂળમાં 15 મીટરનો વર્ગ આવશે. ફરી બગીચાની પરિમિતિ AB વત્તા BC વત્તા CA એટલે 250 મીટર. આથી વાવ બનાવવા માટે જરૂરી લંબાઈ 250 ઓછા 3 એટલે આવશે 247 મીટર. હાથી વાવ માટેનો ખર્ચ તો 20 ગુણ્યા 247 તો આવશે આપણે ₹4,940 થશે. છઠ્ઠું, આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે રો પર 16 ત્રિકોણાકાર લાદી બનેલી છે, ડિઝાઇન કરેલી છે. ડિઝાઇનમાં ત્રિકોણની દરેક બાજુ 9 સેન્ટીમીટર, 10 સેન્ટીમીટર અને 17 સેન્ટીમીટર છે. તો 50 પૈસા પ્રતિ સેન્ટીમીટર દરેક લાદીની પોલિશ કરવાની કિંમત શોધો. આકૃતિ આપેલી છે. તો A બરાબર 9, B બરાબર 10 સેન્ટીમીટર અને C બરાબર 17 સેન્ટીમીટર. તો અર્ધ પરિમિતિ સૂત્ર મૂકતા A વત્તા B વત્તા C છેદમાં 2 તો આપણને આવશે 36 વત્તા 2 એટલે થશે 18 સેન્ટીમીટર. ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ એટલે કે હેરોનનું સૂત્રફળ મૂકતા હેરોનનું ક્ષેત્રફળનું સૂત્ર વર્ગમૂળમાં S ઓછા A, S ઓછા B, S ઓછા C કિંમત મૂકતા સાદુરૂપ આપતા તો આપણને આવશે અહીંયા 36 સેન્ટીમીટરનો વર્ગ. પોલિશ કરવાનો ખર્ચ 36 ગુણ્યા 16 ગુણ્યા 50 છેદમાં 100 તો ₹288 આવશે. સાતમું, રાકેશભાઈ પાસે એક સમબાજુ ચતુષ્કોણ આકારનું ખેતર છે. તેમણે પોતાનું ખેતર અનાથાશ્રમ અને વૃદ્ધાશ્રમ સમાન રીતે દાન કરવાનું નક્કી કર્યું. ખેતરની પરિમિતિ 400 મીટર છે અને એક વિકર્ણ 160 મીટર છે. તો અનાથાશ્રમ ભાગમાં આવેલા ખેતરનું ટુકડાનું ક્ષેત્રફળ જણાવો. તો અહીં સમબાજુ ચતુષ્કોણ ચારે બાજુ સમાન હોય એટલે ખેતરની પરિમિતિ 400 છે. તો લંબાઈ થશે 400ના છેદમાં 400 એટલે 100 મીટર થશે. અહીં લંબાઈ 100 મીટર તો A, B અને Cની કિંમત પણ એક જ થવાની એટલે આપણે વિકર્ણ બદલાઈ જશે. A બરાબર ત્રિકોણ ABCDમાં તો A બરાબર 100 મીટર, B બરાબર 100 મીટર અને C બરાબર 160 મીટર. તો હવે આ પરથી અર્ધ પરિમિતિ શોધી નાખીએ. A વત્તા B વત્તા C છેદમાં 2 એટલે 100 વત્તા 160 છેદમાં 2.
તો એસની કિંમત આવશે 180. હવે એસ ઓછા એ પહેલાં કરી નાખીએ તો 180 ઓછા 100 એટલે 80 મીટર. એસ ઓછા બી થશે અહીંયા 80 મીટર અને એસ ઓછા સી થશે 20 મીટર. ત્રિકોણ એ બી સી ડીનું ક્ષેત્રફળ બરાબર સૂત્ર મૂકતા હેરોનનું વર્ગમૂળમાં એસ ઓછા એ એસ ઓછા બી એસ ઓછા સી એટલે 180 ગુણ્યા 80 ગુણ્યા 80 ગુણ્યા 20. તો 9 ગુણ્યા 20 ગુણ્યા 80 ગુણ્યા 80 ગુણ્યા 5 ગુણ્યા 4 3 ગુણ્યા 80 ગુણ્યા 20 એટલે 8800 મીટર વર્ગ થશે. આમ ત્રિકોણાકાર અનાથ આશ્રમનું ક્ષેત્રફળ 4800 મીટર વર્ગ થશે. 8મું, એક ફ્લાયઓવરની ત્રિકોણાકાર દિવાલોનો ઉપયોગ જાહેર માટે કરવામાં આવે છે. તો આ દિવાલોની બાજુએ 1.22 મીટર 22 મીટર અને 120 મીટર છે. જાહેરાત પ્રતિ વર્ષે ₹5000 પ્રતિ મીટરનો વર્ગના દરે કમાણી કરતી આપે છે. તો એક કંપની તેની દિવાલમાંથી એક 3 મહિના માટે ભાડે રાખેલ છે તો તેને કેટલું ભાડું ચૂકવવું પડે? તો અહીંયા ફ્લાયઓવરની ત્રિકોણાકાર દિવાલ છે તો એ બરાબર 122 મીટર અને બી બરાબર થશે આપણે 22 મીટર, સી બરાબર 120 મીટર. તો અર્ધ પરિમિતિ એસ એ વત્તા બી વત્તા સી તો 122 વત્તા 22 વત્તા 120 તો 264/2 તો 132 ગુણ્યા 2/2 કટ થાય 2 તો એસની કિંમત આવશે 132 મીટર. હવે એ એસ ઓછા 1 થશે 132 ઓછા 122 એટલે 10 મીટર. એસ ઓછા બી 110 મીટર થશે. એસ ઓછા સી 12 મીટર. ત્રિકોણાકાર દિવાલ છે એટલે હેરોનનું સૂત્ર મૂકતા અને આપણે એસ એ બી સીની કિંમત મૂકતા હતા આપણને 1320 મીટરનો વર્ગ આવશે. અહીં દિવાલ પર જાહેરાત ખર્ચમાંથી 12 મહિના એટલે વાર્ષિક ખર્ચ એ 5000 છે. તો આપણે એક દિવાલ પર જાહેરાત ખર્ચ 3 મહિના માટેનો એટલે 1320 ગુણ્યા 5000 ગુણ્યા 3/12 તો આપણે 16,50,000 રૂપિયા થશે. 9. હવે 9મો દાખલો જોઈ લઈએ. ફોલો ધ ટ્રાફિક રૂલ્સના સંદેશ સાથે કાળા રંગમાં રંગાયેલા બુદ્ધ પાર્કની બાજુમાં દિવાલ ત્રિકોણાકાર છે. જુઓ આકૃતિમાં દર્શાવે. જો દિવાલની બાજુઓ 19 મીટર 20 મીટર અને 37 મીટર છે હોય તો રંગે દિવાલનું ક્ષેત્રફળ શોધો. આકૃતિ આપેલી જ છે અને ત્રિકોણાકાર છે તો એ બરાબર 19 મીટર, બી બરાબર 20 મીટર અને સી બરાબર 37 મીટર. તો અર્ધ પરિમિતિ એ વત્તા બી વત્તા સી છેદમાં 2 તો 76/2 એટલે 38 આવશે. એસ ઓછા એની કિંમત હશે 19 મીટર, એસ ઓછા બીની કિંમત હશે 18 મીટર અને એસ ઓછા સીની કિંમત હશે 1 મીટર. હવે ત્રિકોણાકાર દિવાલનું ક્ષેત્રફળ એટલે આવશે આપણું હેરોનનું સૂત્ર કિંમત મૂકતા આપણને આવશે 114 મીટરનો વર્ગ. આમ દિવાલનું ક્ષેત્રફળ 114 મીટરનો વર્ગ થશે. અહીંયા આવશે વર્ગ. 10મું, સમદ્વિબાજુ ત્રિકોણની પરિમિતિ 30 સેન્ટીમીટર અને સમાન બાજુઓ પૈકી પ્રત્યેકની લંબાઈ 12 સેન્ટીમીટર છે તો ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ શોધો. સમદ્વિબાજુ ત્રિકોણ હોય તો કોઈ પણ બે બાજુઓ કેવી હોઈ શકે? હવે અહીંયા પરિમિતિ 30 આપેલી છે આપણને તો સમદ્વિબાજુ ત્રિકોણની પરિમિતિ એ વત્તા બી વત્તા સી તો 30 બરાબર 12 વત્તા 12 વત્તા સી. સીની કિંમત આપણે શોધવાની છે એટલે 6 સેન્ટીમીટરનો થશે. તો અર્ધ પરિમિતિ એસ બરાબર એ વત્તા બી વત્તા સી છેદમાં 2 તો 30/2 તો એસની કિંમત આવશે 15 સેન્ટીમીટર. તો એસ ઓછા એ એટલે 15 ઓછા 12 એટલે 3 સેન્ટીમીટર, 15 ઓછા 12 3 સેન્ટીમીટર અને 15 ઓછા 6 એટલે 9 સેન્ટીમીટર. હવે ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ સૂત્ર મૂકતા આપણે તો એસ ઓછા એ એસ ઓછા બી એસ ઓછા એ તો અહીંયા 15 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 9 થશે. એને પણ આપણે 3 ગુણ્યા 3માં ફેરવી દીધા. 2 વખત છે એટલે 1 વખત, બીજી પણ 2 વખત છે એટલે 1 વખત તો 3 ગુણ્યા 3 વર્ગમૂળમાં 5 રહેશે એટલે 3 ગુણ્યા 3 એટલે 9 વર્ગ 5 સેન્ટીમીટરનો વર્ગ. તો સમદ્વિબાજુ ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ 9 વર્ગમૂળમાં 15 પૈકી છે. હવે 11, એક સમદ્વિભુજ ત્રિકોણ અહીંયા સમદ્વિભુજ ત્રિકોણાકાર ખેતરની બે એકરૂપ બાજુઓનું માપ 30 મીટર છે તથા બાકીની બાજુઓનું માપ 20 મીટર છે તો તેનું ક્ષેત્રફળ શોધો. તો એ બરાબર 30 સેન્ટીમીટર, બી બરાબર 30 મીટર અને સી બરાબર 20 મીટર. અર્ધ પરિમિતિ એ વત્તા બી વત્તા સી અને છેદમાં 2 સૂત્ર મૂકતા એક્સની કિંમત થશે આપણે 40. તો એસ ઓછા એ એટલે 10 થશે, એસ ઓછા બી 10 સેન્ટીમીટર અને એસ ઓછા સી એટલે 20 મીટર. ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ એટલે હેરોનનું સૂત્ર મૂકતા આપણે સાદુરૂપ આપતા આ રીતે તો સમદ્વિબાજુ ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ થશે 200/2 મીટરનો વર્ગ. 12મું, એક ત્રિકોણાકાર જમીનના ટુકડાની બાજુની લંબાઈ 3/5/7ના પ્રમાણે છે અને તેની પરિમિતિ 3300 મીટર છે તો તેનું ક્ષેત્રફળ શોધો.
ત્રિકોણાકાર જમીનની ટોકાની બાજુઓ થશે તો 3/5/7 બરાબર x ધારે તો a બરાબર ax, b બરાબર 5x અને c બરાબર 7x. ત્રિકોણાકાર ટોકાની પરિમિતિ a વત્તા b વત્તા c. પરિમિતિ અહીંયા 300 બરાબર 3x વત્તા 5x વત્તા 7x. તો 300 બરાબર 15x, તો 15 છેદમાં જશે, 300/15 બરાબર x. તો xની કિંમત અહીંયા આપણે સાદુરૂપ આપીએ તો 20 મીટર આવશે. હવે a બરાબર 3x, xની કિંમત છે 20, 20 × 3 એટલે 60 મીટર. b 5x, તો 5 × 20 એટલે 100 મીટર. c 7x, એટલે 7 × 20 એટલે 140 મીટર. તો અર્થ પરિમિતિ a વત્તા b વત્તા c છેદમાં 2. તો 60 વત્તા 100 વત્તા 120 છેદમાં 2. 300/2 એટલે 115, 150 × 2 છેદમાં 2. 2 2 કટ થાય તો એસની કિંમત આવશે 150 મીટર. એસ ઓછા એટલે 150 ઓછા 60 એટલે 90 મીટર. એસ ઓછા બી 150 ઓછા 100 એટલે 50 મીટર. એસ ઓછા સી 150 ઓછા 140 10 મીટર. ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ એટલે હેરોનનું સૂત્ર મૂકતા વર્ગમૂળમાં એસ ઓછા એ, એસ ઓછા બી, એસ ઓછા સી. તો 150 × 90 × 50 × 10. સાદુરૂપ આપતા 30 × 5, 30 × 3, 10 × 5 અને 10 એવા ને એવા. 2 વખત 30 છે એટલે 1 વખત બહાર નીકળી જાય એટલે 5 નીકળી જાય અને 10 નીકળે વર્ગમૂળમાં 3. ગુણાકાર 1500 વર્ગમૂળમાં 3 મીટરનો વર્ગ. આમ ત્રિકોણાકાર જમીનના ટુકડાનું ક્ષેત્રફળ 1500 વર્ગમૂળમાં 3 મીટરનો વર્ગ હશે. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ આપણો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો, તમારા ફ્રેન્ડ સાથે અચૂકથી શેર કરજો. હજુ સુધી આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો કરી લેજો, બાજુમાં આવેલા બેલ આઇકન દબાવી દેજો જેથી આવનાર વિડીયો નોટિફિકેશન તમને મળતું રહે. થેન્ક યુ.